बोलो स्वामीनारायण भगवाननी, लक्ष्मीनारायण देवनी, राधारमण देवनी जय। यदपांग परिस्पंदे विश्व में तद्व्यवस्थितम स्वामीनारायणो श्रीमान स्वयं विजय तेतराम मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। इष्टदेव परम कृपाळु परब्रह्म परमात्मा भगवान स्वामीनारायण भगवानना पदरसथी पावन थयेली अने मुक्तात्मा जसुबानी आ भूमि एटले भटवदर गामना पवित्र प्रांगण में पंचदिनात्मक श्रीमद सत्संगी जीवन कथा एमना वक्ता परम आदरणीय परम वंदनीय संत गुणे संपन्न पूज्य निर्भय चरण दाजी स्वामी जेओ आ स्थान विकास करी रह्या छे, जेमना माध्यमे मंदिरनु काम परिपूर्ण थयुं अने आटलो सुंदर मजानो आ उत्सव आपणे माणी रह्या छीए। आवो दिव्य लाभ आपने जेमणे अपाव्यो छे एवा पार्षदवर्य रसिक भगत आजना पावन प्रसंगे अमारा युवा संतोना वडील एवा पूज्य भक्ति प्रकाश स्वामी धोराजी थी एमनी उपस्थिति है। हरिस्वरूप स्वामी, हरिकृष्ण स्वामी वगैरह सौ संतो आ प्रसंगे जेमणे जेमणे तन मन धन थी साथ अने सहकार आप्यो छे एवा आप सौ भक्तजनों, कथानु श्रवण करवा माटे पधारेला सौ सज्जनों ने भावथी जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। देवो होय तो न दई दे। अने मोटी बाई ज्यारे महाराज ने कह्युं कि महाराज दादा ने संतान नथी, नथी एनुं दुख नथी, पण तमारा विषे लोको जेम तेम बोले छे ने अमाराथी सहन नथी थतुं। अने महाराजे दादा खाचर ने बोलाव्या अने पछी दादा खाचर ने एम कीधुं कि दादा तमारे बीजा लग्न करवाना छे। अने त्यारे दादा खाचरे प्रथम तो कह्युं कि महाराज मने हवे संसारिक सुख में क्यांय रस नथी, तमे मळ्या छो, पूर्ण काम थयो छो, मारे हवे कंई जोईतुं नथी। अने छतांय स्वामी भगवाने कह्युं छे कि अमारी आज्ञा तमारे पाळवानी छे। अने त्यारे दादा खाचरे कह्युं छे कि महाराज प्रभु जो तमे जानमा आवो पासे रही मने परणावो तो हूँ पाणी ग्रहण ते करीश आज्ञा आपनी शीश धरीश। महाराज तमे कहता हो तो लग्न करूं पण एक शरत तमारे मारी जान में आववू पड़े। अने महाराजे कह्युं आ क्यो अर्जुन नो रथ जेमा तमारो रथ हाकीश एमा। महाराज के कृष्ण अवतार में एक कुरुक्षेत्र मैदान में अर्जुन रथना सारथी बन्यो तो ने एम तमारू ये लग्ननु वेलडू एने हूँ आकीश ने तमने परणावीश। मारे बात ये करवी के स्वामीनारायण भगवान दादा ने तो विश्वास हतो कि महाराज ने देवू होय तो बीजा लग्न शा माटे, एमां भगवानपणुं क्यां आव्युं? ए तो क्यांक मेडिकल क्यांक प्रॉब्लेम होय, खामी होय तो बीजा लग्न करे तो संतान थाय, भगवान होय तो आमां ज न दे। आवो एने विचार नथी आव्यो। अने भगवान ने देवू होत तो ज्यां दीकरो दई शकत, पण बीजा लग्न कहेवानुं एटला माटे कर्युं कि महाराज ने खबर हती कि अक्षरधामनो मुक्त आ जसुबा ए आ भटवदरनी भूमिमां छे। एनुं भजन, एनुं समर्पण, एनो त्याग, एनो प्रेम, एनी निष्ठा, भगवान प्रत्येनी श्रद्धा अने एने लई अने जसोबा माटे ए स्वामीनारायण भगवान दादा खाचर ने बीजा लग्न करवानुं कह्युं अने एने परणावा माटे आ गाम सुधी आव्या छे। अने महाराजे जसुबानी साथे लग्न कराववानुं मुक्त एटला माटे अहींया पूज्य स्वामी एक कथा में ए पद ने याद कर्युं हतुं। जसुबाईए जे लग्न करीने आवे वरघोड़ी आवो अने वडीलोने पगे लागे अने वडीलो आशीर्वाद आपता होय अने कहे कि तमारे जोईए मागो। अने स्वामीनारायण भगवान ने ज्यारे दादा खाचर ने जसुबा ए पगे लाग्या ने त्यारे स्वामीनारायण भगवाने कह्युं हतुं कि जसुबा हूँ तमारा उपर अत्यंत राजी छुं, प्रसन्न छुं, तमे मागो। अने त्यारे जसुबाईए जे माग्युं ने ए अद्भुत माग्युं, मारी अविचल चूक ने राखजो, मारी चूड़ीनो भंग न थाय। आ आखुं ए कीर्तन अने एमां एक वस्तु ए मागी के मारे घेर रहे संत सामटा
નિત્ય ગુણ તમારા ગવાય માગુવરનાથજી, એ કરો મંદિર મોટું મારે આંગણે. કેવું માગ્યું મહારાજ અહીંયા મંદિર. સ્વામીએ કહ્યું ને કે મંદિર કરો તો ઘસારો થાય, એમને મંદિર ન થાય. અને સ્વામિનારાયણ ભગવાને જ્યાં મંદિર બનાવવું હતું ને ત્યારે કેટલાય ગામડામાં મહારાજ ગયા હતા. કરિયાણામાં મહારાજ ગયા હતા, કોટડા પીઠામાં મહારાજ ગયા હતા, કારિયાણી ગયા હતા, સારંગપુરે ગયા હતા, અને પછી ગઢડામાં આવ્યા. અને ગઢડામાં આવ્યા પછી મહારાજે બીજી જગ્યા હોતી જોઈતી, પણ મહારાજનું મન છે ને એ આ યભલ બાપુના દરબારમાં, યભલ બાપુના પરિવારને પ્રેમને લઈ અને મહારાજ ત્યાં, અને એ ઓરડા પણ ઉગમણા બાર ઉતરાદા બારના ઓરડા પણ મહારાજે પડાવી નાખ્યા હતા. અને છતાંય ઘણી બધી કસોટીઓ કરી, પણ મારે કહેવું છે કે મંદિર મહારાજ અહીંયા કરો, અને અહીંયા અમારા પાડોશી થઈને રહ્યો, અને અહીંયા નિત્ય ઉત્સવ થાય, અને ધામો ધામથી સંતો અને હરિભક્તોને તેડાવો. આ કાંઈ ઓછું ગાહોટી હતી? અરે અત્યારે તો સારું છે બાપુ, આ ગાડીઓ થઈ ગઈ, તે ઉત્સવ કરીએ ને તો બધા ગાડીઓ લઈને આવે, ડીઝલ પેટ્રોલ તમે પૂરી ના આવો ને કે અમારી પાસે માગો નહીં. ત્યારે તો ઘોડા હતા, એ ઘોડાને બાંધવા માટેની જગ્યા આપવી પડે, ઘોડાને ખાવા માટેની વ્યવસ્થા કરવી પડે, એને પાણી પાવાની વ્યવસ્થા કરવી પડે. પણ છતાંય પૂર્ણ પુરુષોત્તમમાં શ્રદ્ધા હતી ને, અને એટલા માટે સ્વામિનારાયણ ભગવાન ત્યાં રોકાયા. આ ભૂમિ એ બહુ પવિત્ર છે, જ્યાં અક્ષર મુક્ત સંતોની સાથે સ્વામિનારાયણ ભગવાન દાદા ખાચરને પરણાવવા માટે આવે. આ ભગત છે ને એ બહુ જબરા છે હો, આ રસિક ભગત બહુ જબરા છે હો. સ્વામી કે નિર્ભય સ્વામી કે એને ખીચા નથી, મેં ખીચાય નથી, માથે ભીસાય નથી, હા એમને છે બોલો. અને આ નાનકડા એવા ગામમાં અહીંયા આવીને આટલું મોટું કામ કરવું ને, મેં એક જગ્યાએ કીધું સમજ્યા, મેં કીધું તુલા રાશિવાળાને બહુ સફળ હોય. મને કે કોણ છે? મેં કીધું હું. આ રસિક ભગત તુલા રાશિવાળા છે. હા, રત તુલા અને રાધારમણી તુલા, એટલે મેં તુલના એની અરે કરી નાખી મારી એમ. પણ આ ભગત બહુ સીધા સાદા સરળ છે. આ યુવા સંતો એમનું બહુ પીઠબળ છે, અને એમાં નિર્ભય સ્વામી એમનું તો બહુ પીઠબળ ગણાય. કારણ કે આ શરૂઆત છે, અને શરૂઆતમાં બધી જ રીતે ભોગ આપવાનો હોય, ત્યારે સ્વામીએ તો બહુ ભલામણ કરી છે. અને આમ પણ ક્ષત્રિયો છે ને એનું સમર્પણ ભાવ, જ્યાં વિશ્વાસ મૂકે ને, જ્યાં માથું મૂકે ને, પછી એ માથું આપવું પડે તો એ પાછા ન પડે. અને હું ખાલી વખાણ નથી કરતો, સ્વામિનારાયણ ભગવાનને આ રાખ્યા છે. અને એ સમયે તો બહુ સમય કઠણ હતો, શરૂઆત હતી, અને છતાંય સ્વામિનારાયણ ભગવાનને જીવના સાટે રાખ્યા. અને અમારે જામજોધપુર છે ને એની બાજુમાં ધ્રાફા ગામ છે, ત્યાં બધા જાડેજા દરબાર છે. એટલે અમારે તો અવારનવાર મારા ગુરુએ ત્યાં મંદિર બનાવેલું, અવારનવાર ત્યાં જવાનું થાય. પુરુષોમાં સત્સંગ ઓછો, પણ જે બહેનો છે ને એમાં ભરપૂર સત્સંગ હો. પણ આ લોકો એને ધન્યવાદ એટલા દેવા પડે કે બહેનો સત્સંગ કરે, દાન પુણ્ય કરે, તો આ લોકો ના ન પાડે. એટલે એવો આ સત્સંગ અહીંયા પણ બહેનોની સંખ્યા વિશેષ દેખાય છે. સ્વામીએ કથામાં પણ કહ્યું, જે શાકોત્સવની વાત કરી, સુરા ખાચરની અડધું આપવાની વાત કરી, ત્યારે એમના ધર્મપત્નીએ કીધું અડધું હું આખું આપી દેવાય, ચોર લઈ ગયા હોત તો કંઈ થોડું અડધું મૂકી જાત. એટલે મને એક પંક્તિ ત્યારે યાદ આવી કે માના કે પુરુષ બલશાલી હે, માના કારણ કે તાકાત તો તમારી પાસે જ હોય, माना के पुरुष बलशाली है लेकिन जीतती हमेशा नारी है અને તભી તો સાવરિયા કે 56 ભોગ પર એક તુલસી ભારી है। હવે તાલી પાડો। હા, એટલે આ બહેનોનો સત્સંગ વધશે ને એટલે અહીંયા બધી પ્રગતિ અને પ્રગતિ થશે, કારણ કે જસુબાના આશીર્વાદ એ સૌથી પહેલાં બહેનો ઉપર ઉતરે અને એ બહેનો દ્વારા સત્સંગનો વિકાસ થશે। અહીંયા રસિક ભગત એને તન મન ધનથી જેમને સહકાર આપ્યો છે એમને પણ અભિનંદન, અને હજી પણ બહુ વિકાસ કરવાની ઈચ્છા એમના હૃદયમાં છે, તો વિશેષમાં વિશેષ વિકાસ એમના તરફથી થાય। એ ભટ્ટ વદર અમે કેટલી વાર બોલ્યા છું, પ્રવચનમાં કથામાં ગાયું છે, પણ મને લઈ એવા રસિક ભગત હો। આ ગામમાં હું પહેલી વાર આવ્યો, અહીંથી નીકળો કેટલી વાર આ રોડે, પણ આ ગામમાં મને કોઈ લાવ્યું હોય તો આ રસિક ભગત લાવ્યા છે। અને મારી જેવા તો કેટલાય સંતો આ રસિક ભગતને લઈને મહાન મહાન સંતો આ કથા દરમિયાન આ ભૂમિ પર પધાર્યા છે, અને હવે આ રસિક ભગત અહીંયા આવ્યા છે ને એટલે અવારનવાર સંતો અહીંયા આવતા રહેશે, આ ભૂમિને પાવન કરતા રહેશે। અને તમે જુઓ આ 200 વર્ષમાં જે કંઈ આ ગામ છે ને, હવે પછીના તમે ખાલી 10 વર્ષ જોશો આ ગામની આખી સ્થિતિ જુદી હશે। યત પદે તીર્થ જાતમ, ત્યારે હૃદયથી જેમને જેમને સેવા કરી છે તન મન ધનથી ઠાકોરજી સર્વ પ્રકાર એમનું મંગલ કરે, આવી શુભ ભાવનાઓ અમારે
બાલાજી મંદિરના કોઠારી સ્વામી વિવેક સાગર દાસજી સ્વામી વતી, અમારે પૂજ્ય હરિચરણ સ્વામી, અમારે જાંબુતોર મંદિરના કોઠારી જગતપ્રકાશ સ્વામી, તમામ સંતો વતી હૃદયથી લક્ષ્મીનારાયણ દેવ, બાલાજી દાદા, જૂનાગઢવાસી રાધારમણ દેવ, સિદ્ધેશ્વર મહાદેવને પ્રાર્થના કરું આપ સર્વનું ઠાકોરજી સર્વ પ્રકારે મંગલ કરે આવી શુભ ભાવનાઓ વ્યક્ત કરી મારી વાણીને વિરામ. અસ્તુ. જય સ્વામી.